chairperson of China Society for Human Rights, and distinguished guest. I won't take long time, though I have also prepared slides because we were in Xizang from June 12 to September 17. I was there. Yes, we were invited as the speaker of International Communication Forum, but back to back, the organizers had arranged very good visit around Xizang, far from Xizang, more than 100 kilometers area. But I had a dream that one day I could climb Potala Palace, and we went over there. And that 13th story, when we reached at 13th story, I have some feeling that yes, I came to here and I observed some of the things. Because of time constraint, I would use some of the key words, what I saw, what I observed in Xizang. I think there are three things that is very visible in Xizang, around Tibet, around Xizang, in main city area and the rural area. That is income generation and lifestyle. Yes, that is very enhanced kind of lifestyle. And second one is clean environment. The whole Xizang, you can see clean blue sky, and the water pollution is very, very low. I could not find water pollution. And third one is law and order and security. And yes, we saw people's lifestyle, and I found in nutshell I can say in Xizang, modernization and preservation of tradition is going hand in hand. Because you can see modern city that is not less than any advanced Western city, and at the same time they have preserved all the rituals of Buddhism, traditional Buddhism, all the rituals. And we also visited some of the monasteries, and there 600 pupils, they are more than 600 the students are being taught at the same time. Very old monasteries, they have kept that tradition. And protection and preservation of the culture, that is very interesting thing. Potala Palace itself is UNESCO World Heritage, and that all the old tradition is kept very intact, and the development, infrastructure. When I crossed the around 14-kilometer tunnel, there were so many tunnels, and we passed about 200 kilometers in a very less time. And it was surprising for me, and one way I could not manage to note it down, but after when we were coming back, I saw the longest tunnel was about 14 kilometers long. So tunnels has very transformed whole life of Xizang. So there are mountains here and there, and between two plain lands, the mountains is there are tunnels through the mountain, so that people can go anywhere. For example, Gangor Airport, that is far from. If there would not be tunnel, it is very far. It would be very far, but tunnel has made it very easy. So, and we saw cooperatives, we saw cottage industry. We went to this agarbatti, this sandalwoods cottage industry, cooperative, and we would handlooms. Handloom is very encouraged to continue handloom industry, cottage industry, and with that they are making good money among the people. And as Dr. Kumar mentioned, the clean energy. So atop on the mountains, they have placed this solar energy grid, and solar energy has been used. The solar energy, solar panel are not disturbing for the chauri gai and cows and cattle. That is high, and at the same time
cattle are moving around and solar energy is working on its way. And the main thing, Xinjiang, Tibet has trying its best to retain its memory from the long time, from the evolution of human race, from the history of long time history, including Nepal, China, Nepal, Xinjiang relationship, people to people relationship. We visited 2, 3, 4 museums, and that museums are very systematically kept to retain the memories. With this, I think I should complete. Thank you. अब जहाँसम्म आजको कुरा छ उहाँ हाम्रो यो प्रोफेसर वाङले चाहिने यो कुरा झाङले चाहिने यो कार्यक्रम मिलाइदिनु भयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना छ र हाम्रो महामन्त्री राजदूत हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा जुन कार्यक्रम मिलाइदिनु भयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र सबै यहाँ उपस्थितहरूलाई पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट सबैमा हार्दिक स्वागत र नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब आजको कार्यक्रममा म अलिकति हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सम्बन्धमा छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 2000मा चाहिँ स्थापना भएको संस्था हो। एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र निकाय हो र कानुनद्वारा निर्माण गरेको हो, अनि यो स्ट्याच्युटरी बडी थियो र त्यसलाई चाहिँ नि 2007 आएर चाहिँ नि त्यस बेलाको अन्तिम संविधानलाई चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि संवैधानिक बडी बनायो, संवैधानिक उसमा बढायो। त्यसै गरेर वर्तमान संविधानले पनि यसलाई संवैधानिक निकायको रूपमा राखेको छ र एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी हो र यसको चाहिँ नि हामीहरू यस संस्थामा अहिले 5 जनाको व्यवस्था छ। 5 जनामा 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य हुन्छ र 1 जना सदस्यले अहिले राजीनामा गरेर जानुभएको छ। अहिले हामीहरू 1 जना अध्यक्ष र 3 जना सदस्य भएर काम गरिरहेका छौँ। हामी त्यसबाट काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ नि संविधानले के भन्छ भनेदेखि संविधानले चाहिँ नि ह्युमन राइट्सको प्रोटेक्ट गर्नु हो, प्रमोट गर्नु हो र चाहिँ नि यस किसिमबाट सबैको अधिकार संरक्षण गर्नु चाहिँ नि हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई प्रदान गरेको छ, अधिकार प्रदान गरेको छ, म्यान्डेट दिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू लागिराखेका छौँ। मैले अलिकति मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ नि यसको चाहिँ नि अधिकार के हो त, के हो हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि संविधानले चाहिँ नि मेन फङ्सन चाहिँ नि टु रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट ह्युमन राइट्स एन्ड इन्स्योर इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट देयरअफ, यो चाहिँ हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार हो। त्यसै गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि इन्भेस्टिगेट कम्प्लेन्ट अबाउट दि भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स अफ एन इन्डिभिजुअल अर ग्रुप अर अबेटमेन्ट देयरअफ एन्ड रेकमेन्ड फर एक्सन एगेन्स्ट दि पर्पेट्रेटर्स। यसको हामीले के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि व्यक्ति समुदायले चाहिँ आफ्नो मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ भनेर उजुर गरेको खण्डमा हामीले त्यसको हेर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, इन्क्वायरी गर्छौँ। त्यो हेरिसकेपछि अनि हामी सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ के कोबाट त्यो पर्पेट्रेटरहरू छ, के भायोलेटरहरू छ, के कारबाही गर्नुपर्छ भनिकन सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। यो हाम्रो चाहिँ पहिलो कर्तव्य हो। त्यसै गरेर अर्को कर्तव्य हो कोअर्डिनेट एन्ड कोलाबोरेट विथ सिभिल सोसाइटी इन अर्डर टु एनहान्स अवेरनेस अन ह्युमन राइट्स। भनिकन सिभिल सोसाइटीहरूसँग मिलेर जनतामा चाहिने मानव अधिकारको अवेरनेस क्रिएट गर्ने, मानव अधिकारको के हो, कसरी काम गर्नुपर्छ, मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्ने सिभिल सोसाइटीसँग मिलेर, त्यो पनि हाम्रो म्यान्डेट हो, त्यो पनि हामी गर्छौँ। अर्को कुरा रेकमेन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपाल एनी ओके पुड्को भयो अब ठिक भयो है। यो पुड्को भाव हुनाले अलिकति उचाइ बढाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को काम हो रेकमेन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपाल
for the implementation of any international treaty or agreement on human rights to which Nepal is a party. भन्दाखेरि नेपालले हाम्रो सरकार पार्टी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू बमोजिम कारण भएको छ कि छैन, त्यो भएको छ कि छैन, त्यो हेरेर हामी चाहिँ नि उ गर्छौँ, सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। त्यो कारण भएको छैन भने त्यो चाहिँ हामी सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। त्यसै गरेर क्यारी आउट पिरियोडिक रिभ्युज अफ रिलेभेन्ट लज रिलेटिङ टु ह्युमन राइट्स एन्ड रिकमेन्ड टु गभर्मेन्ट फर नेसेसिटी इम्प्रुभमेन्ट्स एन्ड अमेन्डमेन्ट्स भन्दाखेरि हामीसँग भएको कानुनहरूको हामी अध्ययन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सुधारको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। यो चाहिँ मुख्य चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कामहरू, संविधानले तोकेको कामहरू। अब सबै भनेर अब साध्य हुँदैन होला, मुख्य चाहिँ कामहरू यो हो, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हो। त्यसै गरेर हामीहरू पनि गर्छौँ के भनेदेखि पिरियोडिक रिपोर्टहरू पनि प्रकाशित गर्छौँ। हामी प्रत्येक वर्ष हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गर्छौँ। त्यो पेश गरेपछि हाम्रो रिपोर्ट राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री मार्फत हम संसदमा पेश गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो चाहिँ संसदमा छलफल त हुने हो, तर त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा छलफल भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यो चाहिँ हाम्रो कुराहरू हो। त्यस्तै गरेर हामीहरू चाहिँ नि के गरिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो माइग्रेन्ट वर्करको विषयमा भयो, ट्राफिकिङको विषयमा भयो र जातीय विभेदका कुराहरू भयो, धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रतिवेदनहरू पनि तयार गरेका छौँ। जस्तो चाइनिज सोसाइटी जुन उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हामी पनि प्रकाशित गर्छौँ, रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्छौँ। त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ लागु हुनुपर्छ र के सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जनसमक्ष ल्याउँछौँ। त्यो प्रकाशहरू हामी अध्ययनको लागि पनि हुन्छ, अध्ययन प्रतिवेदन पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिवेदन पनि हुन्छ र अरू कुनै पनि किसिमको हाम्रो चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि आउन सक्छ। यसकारण चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिने कुराहरू हो। त्यस्तै गरेर हामीले एउटा राउटिङहरूको सम्बन्धमा पनि नोम्याडिक वान्डररहरू जो जङ्गलमा बसेर घुमफिर गर्छन्, उनीहरूको सम्बन्धमा पनि हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। किनभनेदेखि उनीहरू जङ्गलमा बस्छन्, उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सकेको छैन, त्यो संरक्षण गर्नुपर्छ भनिकन हामी चाहिँ प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ। त्यसो किन पनि गर्नु पऱ्यो भनेदेखि राउटे समुदायमा बस्नेहरूको त्यहाँ जुन महिलाहरू थिए उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार पनि हुन लाग्यो, त्यसका पनि रोक्नु पऱ्यो भनिकनको लागि पनि हामीले प्रतिवेदन चाहिँ तयार पारेका छौँ। त्यसै गरेर कुसुन्डा जाति जसको भाषा लोप हुन लागिसक्यो, उनीहरूको विषयमा पनि हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकार समिति बुझाएका छौँ। त्यसै गरेर हामीहरूले के पनि गरेका छौँ भनेदेखि विभिन्न चाहिने देशहरूसँग चाहिने एमओयू पनि गरेका छौँ। किनभनेदेखि हाम्रा नेपाली श्रमिकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, माइग्रेन्ट वर्कमा पछि काम गरिरहेको अवस्था। त्यसको लागि हामीले मलेसियासँग गरेका छौँ, कतारसँग गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर हामीले रसियासँग पनि सम्झौता गरेका एमओयू गरेका छौँ। किनभने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जो काम गरेर रसिया पुग्नुभएको थियो, त्यहाँ मिसिङ भइरहेछ, बेपत्ता भइरहेछ भनिकन चाहिने हामीलाई कुराहरू आयो, समाचारहरू आयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ रसियासँगको ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनसँग पनि सहकार्य गरेर एमओयू गरेका छौँ र उनीहरूले त्यसमा खोजेर भनेका छन्, जुन यहाँको बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू छन् खोजेर हामीले चाहिँ खबर गर्छौँ भनेर हामीलाई आश्वासन दिएका छन्। यसकारण हामीले माइग्रेन्ट वर्कर्सको लागि पनि विदेशमा भएको दाजुभाइहरू जो हाम्रो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूको मानवाधिकार सम्वर्धनको लागि पनि हामी लागि परेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामीले सबै क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर जस्तो कि चाइना सोसाइटी जुन चाहिँ हाम्रो छ, उहाँहरूले चाहिने गर्नको लागि एक्सन प्लान, ह्युमन राइट्सको एक्सन प्लानको लागि काम गर्नुहुन्छ। किन मैले पढेको थिएँ कि उहाँहरूको जुन सोसाइटीले चाहिने मुख्य चारवटा चाहिँ उहाँहरू छन्, उहाँहरूको चारवटा कामहरू छन्। जस्तो कि स्पेसलाइज सेमिनारहरू गर्नु, थ्योरिटिकल एन्ड डिस्कसन इनोभेसन गर्नु, त्यस्तै गरेर ह्युमन राइट्स पब्लिकेसनहरू निकाल्नु र
पार्टिसिपेसन इन द फर्मुलेसन अफ ह्युमन राइट्स डकुमेन्ट पनि बनाउने त्यो त्यहाँको सोसाइटीको चाइना सोसाइटी फर ह्युमन राइट्स स्टडिजको जुन ड्युटी छ, जुन काम छ, त्यसले गरेर ह्युमन राइट्सको पब्लिक छ हाम्रो मास्टर प्लान छ, एक्सन प्लान छ, त्यसमा पनि हेरेर हामीले चाहिँ सुझाव दिन्छौँ। सरकारलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि दिन्छौँ। यसकारण सिमिल्यारिटी छ, किनभने त्यहाँको सोसाइटीको र हाम्रो काममा पनि केही सिमिल्यारिटीहरू पनि छन्। हामी त्यो किसिमबाट गरिरहेका छौँ। प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्ने कामहरू पनि हाम्रो सिमिल्यारिटीहरू छन्, त्यो पनि हामी गरिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। अहिले हामीलाई इमर्जिङ च्यालेन्जहरू पनि छ, किनभने नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेछ। बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्स कुराहरू भए, डेभलपमेन्ट एन्ड ह्युमन राइट्सका कुराहरू भए, त्यसले गरेर चाहिने अरू अरू कुराहरू नयाँ नयाँ भइरहेको छ। क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरू भए, त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ। यो कुराहरू सबै हामी अध्ययन गरेर अगाडिराखेका छौँ। यसकारण अब यहाँहरू आउनुभएको छ र उहाँले अघि कुरामा भन्नुभएको छ, चाइनामा चाहिँ पनि ह्युमन राइट्सको स्थिति हामीलाई थाहा भएर तपाईँहरूसँग जस्तो छ भनेर हाम्रो आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट आएर अनुभव गर्नुहोस् र चाइनामा कस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। हुन्छ, मौका पऱ्यो भने यहाँको हिस्सामा आएर हामी पनि हेर्छौँ, गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। यस किसिमबाट हाम्रो सहकार्य चाहिँ नि भर्खर सुरु भएको छ। हामीले पनि चाहिरहेका थियौँ, धेरै पहिलेदेखि नै हामीलाई चाहिँ चाइनासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहिरहेका थियौँ। त्यो मौका मिलेको थिएन। अहिले मौका हाम्रो प्रोफेसर चाङले चाहिँ मिलाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यो सहकार्य गरेर फेरि अघि बढ्न चाहन्छौँ, अघि बढ्छौँ र यो चाहिँ छ, यो चाहिँ सुरुवात हो। यो सुरुवात हो। यो हाम्रो सहकार्यको चाहिँ बिउ भर्खर रोप्यो। अब आशा छ यो बिरुवा उठेर उम्रेर बढेर झाँगिएर बृहत रूप लिनेछ र यो सहकार्य चाहिँ अघि बढ्नेछ भन्ने मैले यहाँहरूसँग चाहिँ आशा राखेको छु। र पुनः म यहाँहरूसँग चाहिँ के भन्छु भने जुन हाम्रो यो सहकार्यको बीजारोपण भएको छ, यो सहकार्यले बृहत रूप लियोस् र पछिसम्म बौलाउँदै जाओस्। र हुन त हामी त अब हाम्रो अवधि 4-5 महिना त्यति मात्र बाँकी छ। तथापि हामी यो संस्थाबाट बाहिरिएपछि पनि जुन हाम्रो सहकार्य छ त्यो चाहिँ पछिसम्म झाँगिँदै जाओस्, फलोस्, फुलोस् र भनिकन यति भन्दै यहाँ विशिष्ट अतिथिलाई, मन्त्रीलाई पुनः यहाँ स्वागत गर्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य चाहिँ बिदा हुन्छु। अठोट भएदेखि सबै कुरो सकिँदो रहेछ। डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि अठोटको एउटा परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्यो र कता कता त्यति बेला नेपाल सम्झेँ, अब सम्झिने कुरा मात्रै हो। र सेकेन्ड स्लाइड। र यसमा मैले अघि भनिसकेलाई हामी त्यहाँभित्र गइसकेपछि गएर विभिन्न ठाउँमा गयौँ र यो ओम माने पेमे ओम भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। त्यो टिबेटियन कल्चर त्यहाँभित्र तिब्बत भनेको चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मलाई, बुद्धिस्ट कल्चरलाई, त्यस शेर्पा कल्चरहरूलाई चाहिँ विशेष प्रिजर्भ गरेको, निकै राम्रो प्रिजर्भ गरेको ठाउँ रहेछ। त्यो मन पर्यो। त्यसपछि त्यहाँभित्र हामीले वी हेभ भिजिटेड, I found the cultural heritage and preservation, natural preservation was there. हामी त्यहाँभित्र विभिन्न ठाउँ पोटाला प्यालेसमा गयौँ। पोटाला प्यालेसमा जाँदाखेरि मलाई 2-3टा कुरा सम्झना भयो। भृकुटी सेकेन्ड पोटाला म यसरी यो कन्फरेन्समा म सहभागी भएको थिएँ। यो मेरो कन्फरेन्समा सहभागी भएको फोटो हो। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ एड्रेस पनि गरिरहेको थिएँ, कन्फरेन्सलाई एड्रेस गरिरहेको थिएँ। त्यो कन्फरेन्सलाई एड्रेस गरेको फोटो हो। म पार्टिसिपेट पनि गरिरहेको थिएँ। ग्रुप डिस्कसनमा मेरो पार्टिसिपेसन थियो। त्यो कुरा त्यहाँ भइरहेको थियो। र त्यसपछि त्यहाँभित्र मैले धेरै यो पोटाला प्यालेसमा गइसकेपछि मैले के सम्झेँ भन्दाखेरि सनचन गम्पो अंशुवर्माको छोरी भृकुटीको बिहा भएको थियो। सनचन गम्पो त्यहाँको इम्पेरियर हुनुहुन्थ्यो र जसले पोटाला प्यालेसको निर्माण गर्नुभयो। सनचन गम्पोले र भृकुटी त्यहाँ बिहा भएर, नेपालको छोरी त्यहाँ बिहा भएर गइसकेपछि उहाँले अरनिकोलाई लिएर गइसकेपछि पोटाला प्यालेस त्यहाँभित्र उहाँहरूले त्यो प्यागोडा शैलीको पोटाला प्यालेस निर्माण गरेको त्यो देख्दाखेरि कता कता नेपाली हुनुमा गर्व लाग्यो र नेपालीको कन्ट्रिब्युसन तिब्बतका लागि नेपालीले त्यत्रो चिज गरेको रहेछ भन्ने कुरो लाग्यो। त्यसले गर्दा कता कता गर्व अनुभूति हुँदो रहेछ।
र त्यसपछि हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ। ड्रेपुङ मोनिस्ट्री भन्ने त्यहाँको 1600 इस्वी सम्बन्धमा बनेको, त्यति बेला बनेको मोनिस्ट्री रहेछ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तलको ड्रेपुङ मोनिस्ट्री भन्ने कुरो छ, त्यो 1600 शताब्दीतिरको हो। माथिको हाम्रो पोटाला प्यालेस म त्यहाँ देखिरहेको छु, पोटाला प्यालेस त्यहाँ छ, अर्को पनि पोटाला प्यालेस भयो। अनि विभिन्न ठाउँहरूमा हामी त्यहाँ गयौँ, पोटाला प्यालेसमा लगायतको विभिन्न ठाउँमा गयौँ। र त्यसपछि अर्को स्लाइड। त्यसपछि हामीले त्यहाँभित्र के देख्यौँ भन्दाखेरि मैले यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट त्यहाँभित्रको इनोभेसनको लागि मैले भने इनोभेसन उहाँहरूले चाहिँ त्यो कालो पाहाडमा हरियाली बनाउन थाल्नु भएको रहेछ। अब त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूको सस्टेनेबल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट लगायत त्यसपछि हामी टिबेटको कुकवेयर टेक्नोलोजी सान्चु कुकवेयर टेक्नोलोजीमा हामी गयौँ त्यहाँभित्र। अनि त्यसपछि फोटोभोल्टिक रेन्जमा हामी गयौँ। फोटोभोल्टिक रेन्जमा मैले एउटा गजब चिज के देखेँ भने उहाँहरूले एउटा काला पहाडमा त्यसमा चाहिँ धेरै ठाउँमा सोलर प्यानलहरू लगाउनु भएको रहेछ। हजारौँ सोलर प्यानल छ। सोलर प्यानलकोमा उहाँहरूको त्यो टेक्नोलोजीमा देख्दाखेरि मलाई गजब लाग्यो। त्यो हाइट चाहिँ अलिकति त्यो गाई गोरुहरू यताउता छिर्न सक्ने किसिमको हाइटमा त्यो प्यानलहरू राखेर रहेछ। त्यो तल घाँस उम्रियो भने घाँसले फेरि सोलर प्यानल छेक्न सक्ने खतरा भएको भएर त्यो घाँस उम्रिनलाई अनि गाई गोरुहरू भेडाहरू फ्री त्यहाँ चराउन दिने, त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई चराउन दिने गर्नुहुँदो रहेछ। र त्यो जमिन जसले आदिवासीहरूले उपयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यो जमिन प्रयोग गरे बापत राज्यले उहाँहरूलाई पैसा दिँदो रहेछ। अनि मैले कता कता ILO 169 को कुरो मैले सम्झेँ। उहाँहरूले त्यो विकास त गर्नु नै भयो, तर लोकल मान्छेहरूको कृषि एग्रिकल्चरमा पनि उहाँहरूको त्यत्तिकै उहाँहरूले डेभलप गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ जो आदिवासीहरू त्यहाँ बस्थे उनीहरू अहिले खेतीमा पनि सिँचाइको पनि पर्याप्त सुविधा, त्यसपछि गएर त्यो एनिमल हस्बेन्ड्रीको लागि विशेष गरी त्यो क्याटलहरू पाल्ने लगायतका कुराहरूमा उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि निकै राम्रो, हामीले त्यहाँ मान्छेहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, निकै राम्रो गर्नुभएको रहेछ। सबैभन्दा प्रभावित म चाहिँ विशेष गरी यो फोटोभोल्टिक रेन्जमा गएर म अलिकति भएँ। त्यसपछि हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ। विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँभित्र इकोलोजी र अर्बन प्लानिङको कुराहरू उहाँभित्र रहेछ। इकोलोजी र अर्बन प्लानको लागि उहाँहरूले विभिन्न विशेष गरी यो विभिन्न ठाउँमा हामी त्यो उसको पोटाला प्यालेसको मुनि त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा हामी गयौँ। गइसकेपछि त्यो ठाउँमा पनि उहाँहरूले निकै राम्रो त्यो लेकलाई कसरी अल्टिट्युडको लेकलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने, त्यहाँभित्र चराचुरुङ्गीहरू विभिन्न खालका चराचुरुङ्गीहरूलाई कसरी सुरक्षा गर्ने लगायतको कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुँदो रहेछ। र त्यसपछि मानव अधिकारको कोणबाट मैले त्यहाँभित्र पनि हेरेँ। त्यहाँभित्र हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि मानव अधिकारको मानक के हो त, वाट इज द सिग्निफिकेन्ट, वाट इज द इन्डिकेटर अफ ह्युमन राइट्स। मैले के देखेँ भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस इज द इन्डिकेटर। ह्युमन राइट्सको इन्डिकेटर भनेको ह्याप्पिनेस हो। तपाईँले विभिन्न कुराहरू दिइसकेपछि गएर तपाईँलाई डर विभिन्न कुराहरू छ भने त्यसले हुँदो रहेनछ। र मैले त्यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि त्यो पिपुलको फेसमा ह्याप्पिनेस देखेँ। ह्याप्पिनेस देखेँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो विभिन्न कुराहरू मैले विभिन्न ठाउँमा हामी गएका थियौँ। नेक्स्ट यो हेर्नुहोस्, यो जनताको फेसमा ह्याप्पिनेस देखेपछि मानव अधिकारको योभन्दा राम्रो इन्डिकेटरहरू हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यो भएर मैले यो फोटो यहाँभित्र मैले यहाँहरूलाई सेयर गरेको छु। र त्यसपछि अन्तिममा मैले यहाँसँग के कुरा राख्छु भन्छु भन्दाखेरि यो म त्यो कन्फरेन्समा हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ, विभिन्न ठाउँमा हामी हेऱ्यौँ गर्दाखेरि तिब्बतको विकास हामीले हेऱ्यौँ। नेपाललाई सम्झिँदै तिब्बतको विकास हेऱ्यौँ। कता कता पहाडी ठाउँ नेपाल जस्तै लाग्ने, तर चिसो नाङ्गो डाँडा, नेपालमा त हरियाली धेरै छ पहाडमा, तर त्यहाँ नाङ्गो डाँडा छ। नाङ्गो डाँडामा पनि उनीहरूले गर्न खोजिरहेछन्। र सी जिनपिङ त्यहाँको राष्ट्रपति सी जिनपिङले के भन्नुहुन्छ भने क्लिन वाटर एन्ड ग्रिन माउन्टेन भन्ने उहाँको सपना रहेछ। मलाई लाग्छ उहाँको त्यो अठोटले गर्दाखेरि त्यहाँको सबै सिस्टमले त्यसलाई गरिरहेको छ। र त्यहाँ भएर इम्पोसिबल पनि पोसिबल हुँदो रहेछ यदि कमिटमेन्ट छ भने भन्ने कुरो मैले त्यहाँबाट महसुस गरेँ। र यति कुरो राखेर म यहाँहरू सबैलाई मेरो अनुभव फोटोहरू पनि यहाँभित्र देखाएँ, मेरो अनुभव यहाँहरूलाई सेयर गरेँ।
Thanks for giving me this opportunity to address this August ceremony. Thank you. A great pleasure to be part of this international story sharing forum where we are bringing together perspectives and experience from Nepal and China. I would like to begin with a simple proposition. The right to information is a human right. And when people are systematically misinformed, their ability to exercise the other human rights can also be seriously undermined. The right to information is not simply the right to receive some information. It is the ability to seek, receive, and impart information that enables people to make meaningful decisions about their lives and their communities. In Nepal, this principle has constitutional recognition. Article 27 of our constitution guarantees every citizen the right to seek, and receive information on matters of personal or public concern. Our constitution also protects freedom of expression and the right to communicate. So, misinformation and disinformation are not merely a problem of journalism or social media. They can become a human right concern also. Imagine a false message during a public health emergency telling people not to seek medical treatment. Imagine a fabricated story targeting a particular ethnic or religious community. Imagine a false allegation destroying someone's reputation or misleading information influencing citizens before an election. In each of these situations, misinformation can affect much more than what people believe. It can affect their right to health, dignity, equality, participation, privacy, security, and their ability to make informed these choices. This is particularly important in Nepal, where social media has become a major source of news and public information. We have seen misleading content spread rapidly during elections, natural disasters, public health crises, and politically sensitive situations. Sometimes a false claim can travel across the country before the truth has even been verified. I have experienced this challenge from another side as well. As someone who has worked as a fact-checking editor, I have seen that correcting false information is not simply about saying this is false. It is about protecting the public's ability to distinguish evidence from manipulation. And now, from the perspective of the Press Council, I believe our responsibility is even broader. We must protect both sides of the equation, the freedom to speak and the public's right to receive reliable information. But there is an important balance here. Fighting misinformation must never become an excuse for censorship, suppression, or criticism, or control the legitimate journalism. International human rights standards themselves warn that poorly defined measure against the quote fake news can undermine freedom of expression. Therefore, our answer should not be simply more control. It should be more transparency, more media literacy, stronger journalism, independent fact-checking, responsible platforms, and easier access to verified information. Ultimately, an informed citizen is an empowered citizen, and protecting people from manipulation while protecting their freedom to speak are not opposing goals. They are two sides of the same human rights principles, enabling people to participate in society with freedom, dignity, and informed choices. Thank you.